Hi students, can you hear me? Hello. Hello. Ah. From today onwards, in another part, I am going to start the theory part. Okay. Let us start. Class 12, chapter number 1, Accounting for Partnership, Basic Concepts. Today I am going to explain the definition of the partnership. After that we will cover the MCQs, fill in the blanks, true or false, relating to this definition. Definition of partnership. Section 4 of the Indian Partnership Act 1932 defines the partnership as the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. I splitted this definition in a different way because when we read this definition, in this definition, so many technical terms are there. When we understand each and every technical terms, we can understand the half of the portion. Now, Section 4 of the Indian Partnership Act 1932. Which section defines the partnership? Section 4 of the Indian Partnership Act 1932. Which act is defining the definition of the partnership? Indian Partnership Act 1932. How it is defining it? The relation. Here the word used is relation. Relation means which type of relation is existing between or among the partners. When we analyze this definition, first word is relation. In partnership, relationship between the partners is that of the principal and agent to each other. It means that every partner is agent as well as principal. So each partner carrying on the business is a principal as well as an agent for all other partners. Second part, between. What is the meaning of the between? Between means two or more persons. Next question or answer. What is two? Two means minimum number of persons required to form the partnership firm. So there are two persons, minimum two persons are required to form the partnership firm. Next, what is the more? More means maximum number of partners limit. There are two limits. One is as per section 464 of the Companies Act 2013. Another one is Rule 10 of the Companies Miscellaneous Rules 2014. As per the section 464 of the Companies Act 2013, maximum number of partners cannot exceed 100. Means 100. Only 100. But as per the Rule 10 of the Companies Miscellaneous Rules 2014, the maximum number of partners limit is 50. Okay. Next term is persons. Person in the section 4 of the Indian Partnership Act 1932 contemplates only the natural person like individual, artificial person, legal person, HUF, but not the firm. It means that an individual can become a partner in a partnership firm. A company can become a partner in a partnership firm. HUF can become a partner in a partnership firm. However,
One partnership cannot become a partner in another partnership firm. Next term used is agreed. Here agreed means agreement. Partnership is a result of the agreement. So partnership comes into the picture only because of the agreement. Again question arises. Agreement may be oral or written. Again oral agreement may be express or implied. As per the Indian Partnership Act 1932, it is not mandatory that partnership agreement must be in writing. So it is not mandatory, it is not compulsory that partnership agreement must be in writing. It may be oral or written. But it is preferred to have a written agreement. Preferred means better you partners should have a written agreement. Then what is partnership is a result of agreement, means partnership emerges or comes into the picture only because of the agreement. The agreement should be, what is the purpose of the agreement? Agreement should be to carry on some lawful business. Next term is share the profits. Profit sharing is the prima facie evidence, not a conclusive evidence. Why? If a manager is sharing the profit, it doesn't mean that he is also a partner. Next, the term business. As per the Indian Partnership Act 1932, the term business includes trade, occupation and profession. Now, the agreement should be to carry on some lawful business. Next, carried means operated by. It may be operated by all or any of them acting for all. Now I am going to explain it in Kannada. Class 12 or PUC 2, chapter number 1 ಇಂದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನಿದೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಭಾರತೀಯ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ 1932ರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಅಂದರೆ ಪರಿಚ್ಛೇದ 4, ಭಾರತೀಯ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ 1932ರ ಪರಿಚ್ಛೇದ 4ರ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ತೆರನಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಏನಂತ? ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಶೇರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಆನ್ ಬೈ ಆಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ನೋಡಿ, ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಮೇನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಒಂದೊಂದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ನಾವು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇ ಶಬ್ದ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಸೆಕ್ಷನ್ 4. ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆ? ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ 1932, ಭಾರತೀಯ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ 1932. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್, ಸಂಬಂಧ. ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ತೆರನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಲುಗಾರನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಾಲುಗಾರನಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪಾಲುಗಾರನಿಗೆ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಬಿ ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ, ಎ ಬಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು ಹೌದು ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟ್ನು ಹೌದು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ದ ಆಲ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಹಾಗಂದಾಗ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಈ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಶಬ್ದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಆರ್ ಮೋರ್. ಮತ್ತೆ 2 ಶಬ್ದಗಳು ಹುಟ್ಕೊಂಡು 2 ಆರ್ ಮೋರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರಬೇಕು? ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕು.
ಟೂ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಶಬ್ದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್. ಮೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿ ಇರಬಹುದು. ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 464 ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2013 ಪ್ರಕಾರ 100 ಜನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಬಹುದು. ಅದೇ ರೂಲ್ 10 ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ರೂಲ್ಸ್ 2014 ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರಬಹುದು? 50 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ 50. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಶಬ್ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಈ ಭಾರತೀಯ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ 1932 ಪರಿಚ್ಛೇದ 4 ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಲೈಕ್ ನಾವು ನೀವು. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ. ಮತ್ತೆ HUF ನಾಟ್ ಎ ಫರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರನಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರನಾಗಬಹುದು. ಒಂದು HUF ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರನಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರನಾಗಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗ್ರೀಡ್. ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಂದ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಯಾವ ತೆರದಾಗಿರಬಹುದು? ಓರಲ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎ ಮತ್ತು ಬಿ, ಎ ಬಿನ್ ಕೇಳಿದ, ನೀನು ನನ್ನ ಪಾಲುಗಾರನ ಆಗ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ ಆಯ್ತು ನಾನು ಪಾಲುಗಾರನ ಆಗ್ತೇನೆ. ಇಬ್ರು ಪಾಲುಗಾರ ಆದರೂ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು, ಅದು ಓರಲ್. ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಓರಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಓರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಇರಬಹುದು? ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು, ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಎ ಬಿ ಅಂತ ಪಾಲುಗಾರಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ನಾನು ದಿವಸ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಪಾಲುಗಾರ ಅಂತ. ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲುಗಾರದಕ್ಕೇನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿನು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಾಲುಗಾರನಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ 1932 ಪ್ರಕಾರ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಷರತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಯೋಗ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್, ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಜಗಳಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯೋಗ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ತರ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅದೇನು ಸರ್ ಅಂತ. ನೀವು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತೀರ ಹುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು HUF person can become a member of the HUF by birth, but in partnership emerges because of agreement. Next ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರಬಹುದು? ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಸಮ್ ಲಾಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಸೇರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಲಾಭವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಭವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವುದೇ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರು. ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮಾ ಫೇಸಿಯಾ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಮೂಲ ಸಾಕ್ಷಿ, ಅದೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಟ್ರೇಡ್ ಇರಬಹುದು, ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇರಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಸಮ್ ಲಾಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯಾವ ತೆರನಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಬ್ದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಬೈ. ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ. ಅದು ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಬೈ ಆಲ್ ಇರಬಹುದು, ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇರಬಹುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬಹುದು, ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬಹುದು.
ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. Section 4 of the Indian Partnership Act 1932 defines the partnership as the relation between the persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಟೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್. Section dash of the Indian Partnership Act 1932 defines the partnership. ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತೀಯ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ 1932ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ? ಸೆಕ್ಷನ್ 4. ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರಬೇಕು? 4. ಸೆಕೆಂಡ್, ಡ್ಯಾಶ್ 4 of the Indian Partnership Act 1932 defines the partnership. 4 ಅನ್ನೋದೇನು? ಸೆಕ್ಷನ್. ಆನ್ಸರ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. Section 4 of the Dash Act 1932 defines the partnership. ಐಡಿಯಾ ಬಂತ? Indian Partnership Act 19. Indian Partnership Act. Section 4 of the Indian Partnership Act 1932. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1932. Section 4 of the Indian Partnership Act 1932 defines, ಏನು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. In the partnership, the relationship is that of the dash and dash. ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ as well as agent. ಇದು ಬಿಡಿ. 7. In the partnership, relationship is that of the principal as well as agent. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು agent. In the partnership, relationship is that of the principal and agent. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಓದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೊಂದಿದು ಥಿಯರಿ ಓದುವ ರೀತಿ. ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಏಜೆಂಟ್. In Section 4 of the Indian Partnership Act 1932, the term between means, between ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2 or more. 11. In Section 4 of the Indian Partnership Act 1932, the term between means 2 or ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿಬೇಕು? more. ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿಬೇಕು? 2. In order to form the partnership, ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ there should be at least dash persons. Answer is 2. As per the Companies Act 2013, maximum number of partners should be ಕನಿಷ್ಠ ಅಲ್ಲ, ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು? 100. As per the Rule 10 of the Companies Miscellaneous Rules 2014, the maximum number of partners should be, maximum ಎಷ್ಟಿದೆ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ? 50. Partnership is a result of dash ಅಂದರೆ agreement between 2 or more persons. The agreement between the partners may be dash or written, oral or written. The agreement between the partners may be oral or written. The agreement between the partners may be dash or dash, oral or written. The oral agreement between the partners may be express or implied. 20. The oral agreement between the partners may be express or implied. The oral agreement between the partners may be oral, express or implied. As per the Indian Partnership Act 1932, it is not dash that partnership agreement must be in writing. It is not mandatory. 23. It is preferred that partners have dash agreement, written agreement may. As per the Indian Partnership Act 1932, the term business includes trade. Answer ಏನು ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? Trade, occupation, profession. 25 question. As per the Indian Partnership Act 1932, the term business includes trade, occupation and profession.
ನೋಡಿ, ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. As per the Indian Partnership Act 1932, the term business includes trade, occupation and ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. 27. As per the Indian Partnership Act 1932, the term business includes ಏನು ಬಂತು ನೋಡಿ ಟ್ರೇಡ್, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ and occupation. 28. The agreement should be to carry on some dash business. ಯಾವ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು? ಲಾಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. The partnership may be carried on by all or any of them dash acting for all. Okay, ನಾವು ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕು? 2 or at least 2 persons. As per the Companies Act 2013 Act ಪ್ರಕಾರ maximum number of partners should be 100%. The agreement between the partners should be oral or written. ನಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮೇ ಆಗಬೇಕದು. ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. The agreement between the partners should be oral agreement. ಅದು ಶುಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮೇ ಆಗಬೇಕು. ಓರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್. ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್. ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಬೈ. ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು? ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಬೈ ಆಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಆಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಆನ್ಸರ್ ಸಿ. The agreement between the partners must be to share the profits. And losses ಇದೆ. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಈ ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ 2. ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರಬೇಕು? 2 ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 2. ಟ್ರೂ.